द्वितीय संध्यारे ए पवित्र दिवसर द्वितीय संध्यारे सर्वप्रथमे मोर गुरुदेव पूज्य पूजक श्रीमद बाबा बलियांकर चरणारविंदरे कोटि कोटि प्रणति अर्पण करुछि। आश्रमरु आसिथिबा समस्त साधु सन्थ व्यक्तित्वंकर चरण वंदन करुछि। आउ आज जो माने परिसर रे उपस्थित अछंती गुरुदेवंकर कथा सुनिबा पाई आश्रित वचन पान करिया पाई सुधारूपी वचन पान करिया पाई सेमानंको मु समस्तंको सिया राममय सबजग जानी करौ प्रणाम जोरी दुख पानी। हनुमंत लाल को न्याय रे रघुनाथ लाल को न्याय रे मु आज समस्त को प्रणाम जनाऊँ। काली गोपाल जी महाराज कहते मु शुणुली आमे विभिन्न जगह रे कथा कहूँ छोट हो बा बड़ हो किंतु गुरुंक सम्मुखरे ठिया है पदे कथा कहवा बहुत कष्ट। तथापि मु आज यथासाध्य चेष्टा करुछि मोर पूज्य गुरुंक निकटरे दुई पद कथा कहवार साहस बांधी। मते क्षमा देवे कौन से त्रुटि हेले। आज पूज्य पूजक बाबा बलियांकु पाई ए माटी ए सहर ए बस्ती जनसाधारण समस्ते आज आनंदित होइछन्ते एवं ए माटी आज पवित्र हो जाइछि। जोटी गुरुंकर पाद पड़े सेठारे सबकिछि पवित्र हो जाए एवं आज ताहा ही घटिछि। केवल गुरुंक कृपारु आमे माने आज समस्ते ए जिनिस पाइबा पाई हकदार हो पारिछे कहले अत्युक्ति हेब नाही। बाबांक विषय मु कौन अधिक कहिबी। श्रीमद् भागवत रे जगन्नाथ दास लिखिछन्ति एवं सेही भली भाबरे सारला दास मध्य महाभारत रे लिखिछन्ति। कौन ना से महाभारत हेउ बा से भागवत हेउ ए समस्त होउची जीवनर वेद स्वरूप। बाबांक मुख निसृत वाणी केवल भक्ति रसात्मक वाणी नुहे। आपण माने सदा सर्वदा श्रवण करुचंती मनन करुचंती चिंतन करुचंती। देखंतु सेथिरे रहिछि विभिन्न प्रकार कथा विभिन्न संदेश रहिछि। कौन ना विधवा महामानकर पूजन करिबा परिवेश को सुरक्षा दबा वृक्ष रोपण करिबा माद मादकता पाखरु दूरेई जिबा एई भली अशेष अशेष कथा। तेणु मो मतरे मु चिंता करे जगन्नाथ दास को भागवत एवं सारला दास को महाभारत जीवनर वेद हेले मध्य पूज्य गुरुंकर वाणी र शब्द गोटी गोटी शब्द वेद तुल्य अटे। ए समाज को गढ़ी तोलिबारे लोक माननकु शिक्षा दबारे गुरुंकर वाणी ए समाज पाई केते जे मूल्यवान आमे समस्ते भल भावरे चिंता करुछे। तेणु सेही कथा को आमे मने रखिबा दरकार गुरुंकर वाणी को मने रखिबा दरकार। किंतु एते कथा सुनिला परे एते वक्तव्य सुनिला परे मध्य आमे परिवर्तन हेउ नाही। तेणु कौन करिबा दरकार गुरु बसी छन्ते मु कहि मते क्षमा देवे किछि कहूची। रामचरित मानस रे लिखिले तुलसी बंदौ गुरु पद पदुमा परागा बंदौ गुरु पद पदुमा परागा सुरुचि सुवास रस रस अनुरागा सुवास जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम मंगल भवनय अमंगल हारी
प्रभु तो दशरथ अजिर बिहारी श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम। तुलसी कहले बंदौ गुरुपद पद्म परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। आमे गुरुंकर पादपद्म को भक्ति करुछे, हेथिरे भक्ति नैवेद्य अर्पण करुछे, किंतु तुलसी कहले अन्य कथा कहले आमे खाली गुरुंकर पादपद्म को भक्ति कले पूजा कले किछि ता देरे हबो नाही। तुलसी कहउछंती गुरुंकर मुख रूपक पादरु जो कथा रूपक धूली झड़ी पड़े यदि ताहाकु आमे पालन करिबा ताहले आम मानकर जीवन सार्थक हेबो। एति कही मु मोर कथा रखुछि। सीताराम जय गुरु। राम शरणं समस्त जगतां रामं विना का गति रामेण प्रतिहन्यते कलिवरं राज्यं रामात्तस्य पिता रामस्य सर्वं रामे आज बासगृह ग्राम दुई दिनिया कार्यक्रम करने गोटे संकल्प लिया से कार्यक्रम आज हूँ द्वितीय संध्या। मना करी किसी प्रवचन प्रवक्ता मान को नहीं प्रवचन करवा किसी समय अतिवाहित करवा ये सब कथा किसी करनी केवल आमे संध्या प्रार्थना टिके करिबा। संध्या प्रार्थना परे किसी समय जेतिकी समय हो पछे गोटे सत्संग करिबा अर्थात भल कथा किसी शुणिबा। सेई कथाटा आज काली हेइतला आज मध्य जाओ काली गत काली जहाँ हबार थिला ता हला आज जहाँ हबार कथा होउछ शक्ति नहीं बस्स काहारी जगते नियतिंकु नेब निज इच्छा मते। इमिति गोटे शक्ति स्वतंत्र भाव ये पृथ्वी वक्ष को केबे भी आसी नथिला, केबे भी आसी नहीं, केबे भी आसीबो नहीं। से होची नियतिंकर इच्छा। सृष्टि को जी सूचना कर सृष्टिटा गोटे विराट कथा। आमे एते बाट पर्यंत न जाई आमे एठी जेतिकी बसीचे आमे कही गोटे भगवान को पाखक गोटे दरखास्त देई किबा खबर पठेई आमे जन्म हेनु किंबा ये पर्यंत आमे बंची रही
ଆମର ଜନ୍ମ ହିଁ ତାଙ୍କରି ଇଚ୍ଛା, ଆମର ମୃତ୍ୟୁ ହିଁ ତାଙ୍କରି ଇଚ୍ଛା। ଜନ୍ମଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ଭିତରେ ଯେଉଁ କର୍ମ କେତେ ଦିନ ଆମେ କରିବୁ, କିଏ 20 ବର୍ଷ କରିବ, କିଏ 30 ବର୍ଷ କରିବ, ଯିଏ ଯେତିକି ଦିନ କାମ କରିବ, କୌଣସି କର୍ମର ଆରମ୍ଭ କୌଣସି କର୍ମର ଶେଷ ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିନୁ କି କରିପାରିବୁ। ଯାହା ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ତାହା ହିଁ ହୁଏ। ଏଇଠିକି ଆସିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଥିଲୁ। କିଛି ବାଟ ପରେ ମୋତେ ଏତେ କ୍ଳାନ୍ତି ଲାଗିଲା, ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଆଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିପାରିବିନି। ମୋତେ ଆଶ୍ରମରେ ନେଇ ପହଞ୍ଚେଇଲି। ତେବେ ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଆଶ୍ରମରେ ଦିନେ 2 ଦିନ ରହିବା ପରେ ଇଏ ଘରର କର୍ତ୍ତାକର୍ତ୍ତୀ, ଇଏ 2 ଜଣ ଯାକ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ବିଶେଷ କିଛି ସେମିତି କିଛି ମାନେ ନିବେଦନ ନାହିଁ କି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ବଳିଆର ଆସିବାଟା ଥିଲା ସେଟା ବାତିଲ ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଟିକେ ମନରେ ଦୁଃଖ କଲେ। ମୋର କିନ୍ତୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ମୁଁ କହିଲି 2-3 ଦିନ ତ ବିଶ୍ରାମ ନେଲେଣି, ଆଉ ଟିକେ ବର୍ଷା ଦିନିଆ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗୋଟେ 2ଟା କରିଦେଇ ଆସିବା। ଘରେ କରିବା, ସେ କିଛି ଆଉ ବାହାରେ ସେ ପେଣ୍ଡାଲ ବାନ୍ଧିକିରି ଇଏ ବର୍ଷା ଦିନରେ କରିବା କିଛି ଦରକାର। ତେବେ ସଜ୍ଜନ, ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି, ଦୁନିଆରେ ଆମର ଭାଗବତରେ ବି ଲେଖା ହେଇଛି, ସବୁଠି ବି ଲେଖା ହେଇଛି, ବିନୁ ସତସଙ୍ଗ ତୁଳସୀ, ଏଇଟା ତୁଳସୀଙ୍କର କଥା। ବିନୁ ସତସଙ୍ଗ ବିବେକ ନ ହୋଇ, ରାମ କୃପା ବିନୁ ସୁଲଭ ନ ସୋଇ। ଆମେ ଯଦି ଜୀବନରେ ଆଦୌ ସତସଙ୍ଗ କରିବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ କେବେ ବି ଭଲ ମଣିଷ ହେବୁ ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ସତସଙ୍ଗକୁ ବାପ ମା ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କାହାକୁ 70, କାହାକୁ 80, କାହାକୁ 90 ସବୁ ବୟସ, ତଥାପି ସେ ଯାଉଛନ୍ତି। ପୁଣ୍ୟାମ୍ଭୋଧି ବିଘଟିନି ବିଘଟିତଂ ସତସଙ୍ଗ ମୂଳୋତ୍ତମ। ଜୀବନରେ ଯଦି କିଛି ପୁଣ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ସିଏ ପୁଣ୍ୟ ମିଳିବ କେବଳ ସତସଙ୍ଗରେ। ଏଠି ଆମର ଗୋଟେ ସତସଙ୍ଗ ହେଉଛି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସତସଙ୍ଗରୁ ଯିବୁ ବାହାରକୁ, ଆମକୁ ଗୋଟେ ଭୋଗ ମିଳିବ। এটা ହେଉଛି ଭୋଗ ବା ଠାକୁରଙ୍କର ସମର୍ପିତ ନୈବେଦ୍ୟ ଆମକୁ ମିଳିବ। ସିଏ କଥାଟା ଯାହା, ଆମର ଗୋଟେ ବାହାଘର ହେବ, ଆଜିକାଲି ବାହାଘର କ'ଣ ସବୁ ଘରେ ହେଉଛି, ସେଠି କ'ଣ ଇଏ ଭୋଗଟା ମିଳିବ? ସେଠି ବି ଗୁଡ଼ାଏ ଲୋକ ଖାଇବେ, 500 ଲୋକ ଖାଇବେ, 600 ଲୋକ ଖାଇବେ। ସେ କ'ଣ ଖାଇବେ? ଇଏ ସୃଷ୍ଟିକି ଖାଇବେ। ତେଣୁ ସେ କଥାରେ ବିଶ୍ୱ ରହିନି। ଥରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥାଟେ ଅଛି, ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଆଉ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ଭିତରେ କଥୋପକଥନ ଛଳରେ
ସେ କଜିଆ ଫଜିଆ ନୁହେଁ, କଥୋପକଥନ ଛଳରେ ସେ ଜଣେ କହିଲେ ମୁଁ ବଡ଼, ଆଉ ଜଣେ କହିଲେ ମୁଁ ବଡ଼। କାରଣ ମୁଁ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାଧକ। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କହିଲେ ମୁଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାଧକ। ବଶିଷ୍ଠ କହିଲେ ତୁମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାଧକ ହେଲ, ବହୁତ ସାଧନା କରିବା ପରେ ତୁମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାଧକ ହେଲ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ମୂଳରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାଧକ ହେଇ ରହିଛି। ଏଇ ଯୁକ୍ତିର ସମାଧାନ କିଏ କରିବ? ପ୍ରକୃତରେ ଦୁନିଆରେ ବଡ଼ କିଏ? ଆମେ ସବୁ କଥା କହିଲା ବେଳେ କହୁ ଏ ଦୁନିଆରେ ଯଦି କେହି ବଡ଼ ଥାଏ, ବଡ଼ ଏକା କଳା ଠାକୁର, ଆଉ କେହି ନାହିଁ। ଦୁନିଆରେ ଯଦି କେହି ଦୁଃଖ ଶୁଣେ, ସେହି ଏକା କଳା ପଥ। ଜଗବନ୍ଧୁ ପରି ଜଣେ ସାମନ୍ତ, ନାହିଁ ନାହିଁ ତ 14 ଭୁବନ ବାରତା ଜାଣନ୍ତି, ଚକ୍ରରେ ଛେଦନ୍ତି ଆରତ। ତେଣୁ ଏଭଳି ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ବା ଏଭଳି ଜଣେ ଦାତା, ସେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଆଉ କେଉଁଠି କିଏ ଅଛି? ପୃଥିବୀରେ ତ ନାହାନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ଗ୍ରହ ତାରା ନକ୍ଷତ୍ର ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ତା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କ'ଣ? ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର କେହି ତ ଆମକୁ କହୁନାହାନ୍ତି ଏଠି ଗୋଟେ ଅଛି ସେଠି ଗୋଟେ ଅଛି। ଖାଲି ଗାଲୁ ଗପ। ସେ ନକ୍ଷତ୍ର ଜଗତରେ ଗୋଟେ ଜନ୍ତୁ କାଳେ ଅଛି, ସେ ପୃଥିବୀକି ଆଇଥିଲା, ସେ ପଳେଇଲା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗାଲୁ ଗପ। ଜଣେ ହିଁ ଦୁନିଆରେ ବଡ଼। ସେଇ ବଡ଼ଟି ଅନେକ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇ ମଣିଷ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଠାରୁ ବୃକ୍ଷ ତରୁ ତୃଣ ଲତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ସେ ସମାନ ଭାବରେ ଥାଉ କି ନଥାଉ, କିନ୍ତୁ ମୋଟାମୋଟି ସବୁ ଭିତରେ ସେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କରି ଇଚ୍ଛାରେ କିଏ ରାଜା ହୁଏ, କିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଏ, କିଏ କଟୁଆଳ ହୁଏ, କିଏ ମାନେ କିଏ କ'ଣ ହୁଏ, କାହାକୁ କ'ଣ ଦିଆଯାଏ, ଇଏ ସବୁ ତାଙ୍କରି ଇଚ୍ଛା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ରାମାୟଣର ଶବରୀଙ୍କ କଥା। ଗୋଟେ ଅଚ୍ଛବ ଘରର ଝିଅ, ସେ ଅଚ୍ଛବ ଶବ୍ଦଟା ଏଣିକି ଉଠେଇ ଦିଆହେବା କଥା, ଦିଆ ହେଲାନି କି କ'ଣ? ତେବେ ଗୋଟେ ଶବର ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବା ଗୋଟିଏ ଝିଅ, ସେ ଅନେକ ଦିନ ସେ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଘେରା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ରହିଲା। ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ରଖିଥିଲେ ସିଏ ତାଙ୍କର ବିଭାଘର କଥା ଯଥା ସମୟରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କେହି ବିବାହ ହେଲେନି କି ବିବାହ ହେବା କଥା ହେଇପାରିଲାନି। ତେବେ ଏଇ ଅଚ୍ଛବ ଘରର ଝିଅ ଯାହାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ଶ୍ରବଣା, ଆମେ ଏଠି ଯିଏ ବଇଛେ, ଯିଏ ନ ବଇଛେ ନାହିଁ, ଯିଏ ବଇଛେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ହେଉଛୁ ଅଚ୍ଛବ ଘରର ଲୋକ। ଆମର ମନବୋଧ 34ରେ ସେ ଗାଇଲେ, ଛୁଇଁବେ ନାହିଁ ତୋତେ ବୋଲିବେ ମଡ଼ା, ଛଖନି କାଠ ତୋ ପାଇଁ ଛୁଇଁବେ ବୋଲିବେ ଛଖନି କାଠ।
ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଛବ। ଆମେ ଏମିତି କଥାରେ କହୁଛୁ ସେ ଲୋକଟା ଅମୁକ, ସେ ଲୋକଟା ଅମୁକ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ? ଆମେ ନିଜେ ହିଁ ଅଛବ। ବାପା ହୁଅନ୍ତୁ, ମା ହୁଅନ୍ତୁ, କି ଆଉ କିଏ ହୁଅନ୍ତୁ, ବିଛଣାରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁଶଯ୍ୟାରେ, ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ, ଗୋଡ଼ ପାଖରେ, ଚାରି ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନମାନେ, ପୁଅ ବୋହୂ, ନାତି ନାତୁଣୀ ସବ ଘେରିକିରି ଅଛନ୍ତି। କିଏ ଡାକୁଛି ବାପା, କିଏ ଡାକୁଛି ଅଜା, ଏସବୁ ଚାଲିଛି। ଏଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ପାଣି ଟିକେ ଦିଆଗଲା, ତାଙ୍କର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଦିଆହୁଏ। ନିର୍ମାଲ୍ୟ ପାଣିକି ଦେଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ଆଉ ଚେତା ବି ନଥାଏ। ତାଙ୍କର ତ ଆଉ ଚେତା ନାହିଁ, ଢୋକିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ତୁମେ ଯଦି ଗୋଟାଏ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ପାଣି ଦେଲ, ଟିକେ ଆଉ ଘଣ୍ଟା 2 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଦେଲନି, ଟିକେ ଦିନକ ପୂର୍ବରୁ ଦେଲନି। ଆଉ ଓଇଖିଣା ତାଙ୍କର ହିକା ଉଠିଲାଣି, ଆଉ 2 ମିନିଟ୍ କି 3 ମିନିଟ୍ ରହିବେ, ଓଇଖିଣା କ'ଣ ନେଇକି ସେ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ପାଣିକି ଦେଉଛ? ଜୀବନ ସାରା ଯାହାଙ୍କୁ ତୁମେ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଉଛ, ତୁମେ ନିଜକୁ ପଚାର, ଜୀବନ ସାରା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛ? ତାଙ୍କ ଋଣ କିଛି ସୁଝିଛ କି? ଯଦି ସୁଝିନା, ଟିକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ପାଣି ଦେଇଦେଲେ ସିଏ ମୁକ୍ତି ହେଇଯିବ, ତମେ ମୁକ୍ତି ହେଇଯିବ। ମୁକ୍ତି କ'ଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ଫୁଟବଲ ନା ଭଲିବଲ ନା କ'ଣ, ସେ ନା ଗଛର ବରକୋଳି ନା କ'ଣ ତୋଳି ଆଣିବ? ମୁକ୍ତି ମାନେ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ। ଜୀବନ ବନ୍ଧନରୁ ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନରେ ମୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ସେଇ ଯେଉଁ କଥାଟା କହିଲି, ଛୁଇଁବେ ନାହିଁ ତୋତେ ତାପରେ ବି କହିଲେ, ଯେହେତୁ ଏ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସଙ୍ଗୀତ ଓଡ଼ିଶାର କବିମାନଙ୍କ ଲେଖନୀରୁ ଏହା ବାହାରିଛି, ତେଣୁ ଆମ ପିଲାମାନେ କେଉଁଠି କିଏ ବୋଲୁଛନ୍ତି କି? ଆମେ ଆଗକୁ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ବୋଲୁଥିଲୁ ନା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଉଛି, ସେ ମିଲୋଡ଼ି ଫିଲୋଡ଼ି କ'ଣ କେତେ କଥା ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଗୀତର କେହି ବୋଲିବା କାହିଁ ମୁଁ ଶୁଣିନି। କିଏ ବୋଲୁଥିବେ କ'ଣ? କିନ୍ତୁ କେତେ ଅପ୍ରିୟ ସତ୍ୟ କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଛୁଇଁବେ ନାହିଁ ତୋତେ ବୋଲିବେ ଛାର ଦେହକୁ ମନ କରିଛୁ ଛନ୍ଦକ ପଟ ଛାର ଦେହକୁ କରିଛୁ। ସେମିତି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କିଛି ନାହିଁ। ଆରେ ସକାଳୁ ଉଠିଲ, ଉଠୁ ଟିକେ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ନାମ ନେଲେ କ'ଣ ତମର ଅଡ଼ୁଆ ହେଇଯାଉଛି? ମୋଟାମୋଟି କଥା 24 ଘଣ୍ଟାରେ ତୁମେ ବହୁତ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛ। କାହାକୁ ଦୟା କରିବ, କାହାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବ, କାହାକୁ ମାରିବ, କାହାକୁ ତାରିବ। ତମେ ନିଜେ ବ୍ରହ୍ମା ହେଇଯାଉଛ, ନିଜେ ବିଷ୍ଣୁ ହେଇଯାଉଛ, ନିଜେ ଶିବ ହେଇଯାଉଛ, କିନ୍ତୁ ତମେ ଜୀବନରେ କ'ଣ ତମ ଦ୍ୱାରା ହେବ ବା ତମେ କରିଛ, ତାକୁ ଗୋଟେ ବସିକି ଭାବିଲ। ଛାର ଦେହକୁ ମନ କରିଛୁ ସଜ,
ଛନ୍ଦ କପଟ ତେଜି ଗୋବିନ୍ଦ। ଗୀତାର ଗୋଟିଏ ଶ୍ଳୋକରେ ସେ ପରିଷ୍କାର କହିଲେ ତମେ ଉଦ୍ଧାର ହବ। ଉଦ୍ଧାର କେମିତି ହବ? ଦମ୍ଭୋ ଦର୍ପଭିମାନସ କ୍ରୋଧ ପାରୁଷ୍ୟମେବ ଅଜ୍ଞାନଂ ଚାବିଦାତ ପାର୍ଥ ସମ୍ପଦ। ଏଇ କେଇଟି ଶବ୍ଦରୁ ତମେ କେତୋଟି ଶବ୍ଦକୁ ଜୀବନରେ ତ୍ୟାଗ କଲଣି? ଦମ୍ଭ ଦର୍ପଭିମାନସ କ୍ରୋଧ ପାରୁଷ୍ୟମେବ। ତମେ ତ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଛାଡ଼ିପାରୁ, ଆଉ କ'ଣଟା ଆମେ ଜୀବନରେ କରିବୁ? ପ୍ରକୃତରେ କିଏ ହିସାବ କରୁଛନ୍ତି କି? ଗୋଟେ ଦିନ ଏମିତି ଅଛି, ଗୋଟେ ଖଟ ଉପରେ ବସିଲା ବେଳେ କି ଚେୟାରରେ ବସିକି ବସିଲା ବେଳେ ଆମେ ଟିଭି ଦେଖିପାରୁଛୁ, କେତେ କଥା ଦୁନିଆରେ ଦେଖୁଛୁ, ବଜାରରେ। କେବେ ନିଜକୁ ଆମେ ସମୀକ୍ଷା କରିଛୁ ଏ ସଂସାରକୁ ଆମେ କେତୋଟି ଦିନ ପାଇଁ ଆସିଛୁ, ତାର ସମୟ ସୀମା କେତେ? 108ରୁ 120 ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ମୋଟାମୋଟି ଜୀବନ ଇତିହାସ। ଆମେ ଯାହା କରିବୁ ତାରି ଭିତରେ କରିବୁ। 108ରୁ 120, 108 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ କି ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ କେଉଁ ଲୋକଟା 108 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଛି? 120 ଛାଡ଼। ଆଚ୍ଛା, 108 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଯିବ, କେତେବେଳେ ଯିବ? ସେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉ, 60ରେ ଯାଉ, 70ରେ ଯାଉ, 80 ଯାଉ, ତମକୁ ବୟସ ହେଲାଣି କେତେ? ଗଲାଣି କେତେ ଦିନ, ଆଉ ରହିବ କେତେ ଦିନ? ଏଟା ମୋଟାମୋଟି ହିସାବ କରିକିରି ଲେଖିଦିଅ। ମୋର ଗଲାଣି ଏତିକି ଦିନ, ଆଉ ହୁଏତ ମୁଁ ଏତିକି ଦିନ ରହିବି। ସେଇ ମନବୋଧ 34 କଥାଟି। ଉଣା ହେଉଛି ଦିନୁ ଦିନ ଆୟୁଷ, ଆଉ ଏଣିକି କେତେ ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ କହିଲେ? ଉଦ୍ଧାର ହେବୁ ଭବ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ପ୍ରସନ୍ନ ବାବୁ ଯେଉଁ କଥାଟି ମୂଳରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ବା ଯେଉଁ କଥାଟି ସେ କହୁଥିଲେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ, ସେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କଥା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସବୁଯାକ ସବଜେକ୍ଟ ଅଛି। କାରଣ ସେ ବିଷୟ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଥିଲା, ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କ'ଣ ହେଇଥିବ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ମୋ ଜୀବନର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶବ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ ବିନେ ମୁକ୍ତି ନା, ନାମ ବିନେ ସାଧନ। ଗୁରୁ ବିନେ ଗୁରୁ ବିନେ ମୁକ୍ତି ନା, ଯିଏ ଜୀବନରେ ପାଇନାହିଁ, ଯିଏ ଗୁରୁ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦକୁ ଖୋଜି ନେଇ, ଖୋଜିବି ନେଇ, ସିଏ ଲୋକଟି କେମିତିଆ ଲୋକ? ତାକୁ ପଶୁ ବୋଲି ଭାଗବତ କହିଲେ।
ବୋଲେ ସିଏ ମଣିଷ ନୁହେଁ, ପଶୁଟା। ହରି ବିମୁଖ ପ୍ରାଣୀ ଯାହାର ମନରେ ହରିନାମ ନାହିଁ, ହରି କଥା ବି ନାହିଁ, ହରି ନାମ ଛାଡ଼। ତାହେଲେ ସ୍ୱର ଆମକୁ ମୃଦଙ୍ଗ ବଜେଇ ଆସେନି, କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ କି ନାମ କରିବୁ? କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଆମେ କରିପାରିବୁ, ସେଇ ଯେଉଁ ହରି, ସେ ଶବ୍ଦଟା ଆମକୁ କ'ଣ କହୁଛି, ଆମେ କ'ଣ ସେ କଥା କ'ଣ ଭାବିଛୁ? ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ଆମେ ଭାବିନୁ। ଆଜି ଆମର ଏଠି 2 ଦିନ ଧରି କ'ଣ ଚାଲିଥିଲା? ହରିଙ୍କର ଗୁଣାନୁବାଦ ଏଠି 2 ଦିନ ଧରି ହେଉଥିଲା। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ହରି। ସେ ହରିଟି ମର୍କଟ ଭଳି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ମର୍କଟ ନୁହନ୍ତି। ଆମର ଯେମିତି କୁହାଯାଇଛି, ଗୁରୁଙ୍କୁ ଯଦି ଜୀବନରେ କେବେ ବି ମଣିଷ ବୋଲି ଭାବିଦେଲ, ତାହେଲେ ତମ ତପସ୍ୟାର ଫଳ ସବୁ ଗଲା। ଯେମିତି କହନ୍ତି 12 ବର୍ଷର ତପ ଶୁଖୁଆ ଜଳରେ। ଗୁରୁ ମନୁଷ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟ ଗୁରୁ ହେଇ ନ ପାରେ। ତେଣୁ ଜୀବନରେ ତମେ ଗୁରୁ ନିନ୍ଦା ତ କରିବା କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମୋଟ କଥା ଆଜି ଗୁରୁଙ୍କୁ ମଣିଷ ବୋଲି ଭାବିଦେଲ ତମ ସଇଲା। ସେମିତି ହନୁମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମାଙ୍କଡ଼ ବୋଲି ଭାବିଦେଲ, ତାହେଲେ ତମର ବି ସବୁ ରାମଙ୍କୁ ଭଜିକିରି ଯେଉଁ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଗଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ହନୁମାନ, ସିଏ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଶିଖେଇଛି ହରି। ହରି ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ଆମେ ତ ବୋଲୁଛୁ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ ହରେ ରାମ, ରାମ ରାମ ହରେ ହରେ। ଯଦି ଏଇ କଥାକୁ ଗୋଟେ ଆମର ପଚରା ପଚରି ଯଦି ହବା, ହରେ କ'ଣ, ଇଏ ରାମ କ'ଣ, ଇଏ ସବୁ କ'ଣ, ଆମକୁ କିଛି ଲୋକ ବି ବୁଝେଇଦେବେ। ଭଲ ବୁଝେଇଲା ବାଲା ଆଜିକାଲି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭଲ ଛାତ୍ର ନୁହଁ, ତାଙ୍କ କଥା ଆମ କାନରେ ପଶୁନି, ସେ ଆମ ଉପରେ ବିଗିଡ଼ନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସିଏ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମକୁ ବୁଝଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିଲେ ମୁଁ ନିଜେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଅଧମ, ସେ କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ମୁଁ କରେ। ହରି କିଏ? ଶିଶୁ ମାତୃ ଗର୍ଭରେ ସେ ଯେତେ ମାସ ରହୁ, 6 ମାସ ରହୁ, 7 ମାସ ରହୁ, 8 ମାସ ରହୁ, 9 ମାସ ରହୁ, 10 ମାସ ରହୁ, ସେ ଯେତେ ଦିନ ରହୁ, ସେ ସମୟରେ ଆମେ ଗଣୁଛୁ କେତେ ମାସ ପିଲାଟା ମାର ଗର୍ଭରେ ରହିଲା। ସେତିକି ଦିନ ସିଏ ଥିଲା ହରି। ଯେତେବେଳେ ତାର ସମୟ ହେଲା ବାହାରକୁ ଆସିଲା, ସେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହରି ହେଲେ। ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଦିନ ଗଣା ହେଲା, ଅମୁକ ଦିନ ଜନ୍ମ ହେଲା, ତା 21 କେଉଁ ଦିନ, ତା ଜନ୍ମଦିନ କେଉଁ ଦିନ, ଯେତେ ଜନ୍ମଦିନ ଆମେ ପାଳନ କଲୁ, ତା ମାନେ ତାର ଆୟୁଷକୁ ସେତିକି ଦିନ ହରେ।
ମୋ ପୁଅ କେମିତି ମାନେ ମାଟ୍ରିକଟା ପାସ୍ କରିଦେବ, ମାଟ୍ରିକଟା ପାସ୍ କରିଦେଲା, କଲେଜକୁ ଗଲା। ଯେତିକି ବର୍ଷ ଗଲା ସିଏ ଆଉ ଫେରିବନି। ତେଣୁ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ହରି ଜନ୍ମଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିଏ ଜୀବନକୁ ସୃଷ୍ଟି କରି ପୁଣି ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଯାଆନ୍ତି, ପୁଣି ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପୁଣି ଆମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ଦିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ନାଁ ହେଉଛି ହରି। ଏଠି 2 ଦିନ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଥିଲା, ହେଲା, କାଲି ସଇଲା କି ଆଜି ସଇଲା, କାରଣ ସେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ସେଇ କାଳ ଗର୍ଭରେ ରହିଗଲା। ଯଦି କହିବ ସେଇ ଦିନଟାକୁ ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଆଣିବୁ, ଆଣିପାରିବୁ? ଆପଣମାନେ କହିବେ ହଁ ଆଜିକାଲି ସେଇ ଫୋନରେ ଆମେ ରଖିଦେଇଛୁ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିକିରି ତାକୁ ପୁଣି ଲଗେଇଦେବୁ, ଆଉ ସିଏ କ'ଣ ହରି? ମହାପ୍ରଭୁ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ କହିଲେ, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲେ, ହରେର ନାମୈବ କେବଳ, କଳି ଯୁଗରେ ହରି ନାମ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନା। କଳଉ ନାସ୍ତୈବ 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 ଗତିର। ସେ ଯାହା ହଉ ସେଇ ଶ୍ରବଣା, ଆମେ ଏଠି ଯିଏ ବହିଛୁ ସବୁ ଶ୍ରବଣା, ସମସ୍ତେ ଆମେ ଶ୍ରବଣା, ପୁଣି ଅଛବ ଶ୍ରବଣା। କାରଣ ଆମେ ଯେଉଁଦିନ ମରିବୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅଛବ ହେଇଯିବୁ। ଏଇ ମୁର୍ଦାର ଛୁଆଁ ହେଇଛୁ, ମୁର୍ଦାର ଛୁଆଁ ହେଇଛୁ ବୋଲି ତୁ ମୋତେ ଆଉ ଛୁଇଁବୁ ନାହିଁ। ଆମ ଧର୍ମରେ କେମିତି କଥା ଲେଖା ହେଇଛି? ରେ ଉଇଖିଣା ବାପା ବୋଲି ଡାକୁଥିଲୁ, ବାପା କହୁଥିଲେ ହୁଁ, ସେତେବେଳେ ଛୁଆଁ ହେଲୁନି। ବାପା ଯେମିତି ଚାଲିଗଲେ ସେମିତି କେମିତି ସେ ଛୁଆଟା କୁଆଡ଼େ ଅଛୁଆଁଟା କୁଆଡ଼େ ଥିଲା ମାଡ଼ି ଆଇଲା। ପୁଅ ଯାଇକି ଅଛି ଆମେରିକାରେ, ଆଡ଼େ ବାପା ହଉ ମା ହଉ ଚାଲିଗଲେ, ଆମେରିକା ଖବର ଚାଲିଗଲା ତ ବାପା ଚାଲିଗଲେ। ସିଏ ସେଠି ଆମେରିକାରେ ବି ସେଠି ସେ ଛୁଆଁ ହେଇଗଲା, ମୋ ବାପା ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ଇଏ ସବୁ କଥା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମନ ବୁଝିଲା ଭଳି କପୋଳ କଳ୍ପିତ କଥା। ଆମେ ଅଛବ ହେଲେ ବି ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ମରିବୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଅଛବ ହବୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ମୃତ୍ୟୁଶୀଳ ଜୀବନକୁ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ବା ସାଧୁସନ୍ତମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବସି, ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦିବ୍ୟ କଥା ଦିପଦ ଶୁଣିଲୁ, ସେ ଅଛୁଆଁ କେଉଁ ବାଟ ଦେଇକିରି ଆସିବ? କେଉଁ ବାଟ ଦେଇ ଅଛୁଆଁଟା ଆସିବ? ଯେମିତି ଲୋକ ମରିଗଲେ, ବେଳ ପଇଲା ଯେ ମଲା, ତ ତାପରେ ବସି ହିସାବ କରି ପକେଇଲେ ଅମୁକ ବାରେ ସେ ମରିଛି, ତାର ଗୋଟେ ପୁଷ୍କରା ଦୋଷ ଲାଗିଛି। ଇଏ ପୁଷ୍କରା ଦୋଷ କ'ଣ? ଯଦି ତାକୁ ତୁମେ ନ ଛଡ଼େଇବ ତମର ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ଯିବ। ଇଏ ଛାନିଆ ହେଇକିରି ପୁଣି କେଉଁଠି କରଦରାମ କରି ମାନେ ତାକୁ ଛଡ଼େଇଲେ, ମାନେ କ'ଣଟା ଗୋଟେ ରାତିରେ ବସି ଛଡ଼ାନ୍ତି। ଇଏ ସବୁ କିଛି ନୁହେଁ। ସେଇ ଯେଉଁ ଗୁରୁଙ୍କ କଥାଟା କହିଲେ ସେତିକିରେ ସବୁ ଜବର। ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଜୟ
ଆମେ କହୁଛେ ହନୁମାନ ଜମା ଲଙ୍କାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ସେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ରାମଙ୍କର ଆଦେଶ। ରାମ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ, ରାମ ତାଙ୍କର ଇଷ୍ଟ। ରାମ ଯେତେବେଳେ କହିଦେଲେ ହନୁ ଆଉ ଲଙ୍କାକୁ ତମେ ଯିବନି ଆଉ ଯିବ କିଏ? ନା ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯିବି ଆଉ। ନା ତୁ ଯା। ସେ ଶ୍ରୀରାମ श्रीराम जय राम जय ସେ ଏକାଥରେ ଉଠିଲେ ତ ଶ୍ରୀରାମ କହି ଡେଇଁଲେ। ସେ କେମିତି ଡିଆଁ ଶିଖିଥିଲେ କ'ଣ କେମିତି? ଏକାଥରକ ଯାଇକି ଲଙ୍କାପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଏଇଟା 11-12 କିଲୋମିଟର ଖଣ୍ଡେ ହେବ। ତେଣୁ ସିଏ ଏକାଥରକ ଯାଇକି ଲଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେଠି ଗୋଟେ ନାରୀ ମଦ ଫଦ ପିଇ ଛିଡ଼ା ତିଣ୍ଡା ଲୁଗା ପିନ୍ଧିକିରି ସିଏ ମାନେ ଲଙ୍କାକୁ କାଳେ କିଏ ଶତ୍ରୁ ପଶିଆସିବ ସେ ଗୋଟେ ସିକ୍ୟୁରିଟି କାମ କରୁଛି। ଇଏ ସବୁ ତାକୁ ଅନେଇଲେ, ସେ ବି ଆକୁ ଅନେଇଲେ। ତୁ କିଏ? ନା ମୁଁ ହେଉଛି ରାବଣର ଦୂତ। ଓ ତୁ ରାବଣର ଦୂତ, ମୁଁ ବି ରାମଙ୍କର ଦୂତ। ତୁ ଏଠୁ କାହାକୁ ଜଗିଛୁ? ନା ତମକୁ ଜଗିଛି। କିଏ କାଳେ ଲଙ୍କା ପୁରକୁ ପଶି ଆସିବ। ହନୁମାନ କହିଲେ ମୁଁ ଏଡ଼େ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ପକେଇଲେ ଗୋଟାଏ ଚୈତନ୍ୟ, ଗୋଟାଏ ଚୈତନ୍ୟ ଜୋର ଚୈତନ୍ୟ। ଏକାଥରକେ ତାର ସେ କଥା ଗଲା, ମଦ ନିଶା ବି ଗଲା, ତାର ଚୈତନ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲା ଏବଂ ସିଏ ଲଙ୍କାର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ସେ ଶିକ୍ଷାକୁ ସେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ହରି। ହରି ଯାଉଛନ୍ତି ଯେତେ ରାକ୍ଷସ ମାନେ ସବୁ ଏ ଘରେ ସେ ଘରେ ସବୁ ବସିଥିଲେ, କିଏ କଥା ହେଉଥିଲା, ଇଏ ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ଼ ଆଇଛି ବୋଲି କହି ସମସ୍ତେ ପଶିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଇଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେମିତି ସବୁ ଆଇଲେ ଇଏ ମଶା ମାରିଲା ଭଳିଆ ଖାଲି ଏମିତି ଏମିତି ମାରିଦେଇଗଲେ। ମାନେ କାହାକୁ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ ପୁତ ନାହିଁ। ସିଏ ମଶା ମଲା ଭଳି ଯିଏ ଗୋଟାଏ ଚଟକଣା ଖାଇ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉଡ଼ିକିରି ଗଲେ। ଏମିତି ସେ ଗଲେ, ସୀତାଙ୍କୁ ଠାବ କଲେ। ମୁଁ ତ ସେ କଥା ଏତେ କଥା କହିବାକୁ ଆସିନି। ତେବେ ସୀତାଙ୍କୁ ରାମ ଯେଉଁ ଦେଇଥିଲେ ରତ୍ନ ମୁଦ୍ରିକା, ରତ୍ନ ନୁହେଁ ସେ କାଠ ମୁଦ୍ରିକା ଦେଇଥିଲେ। ସେ ମୁଦ୍ରିକାଟିକୁ ସୀତା ଚିହ୍ନିଲେ, ଇଏ ପ୍ରକୃତ ରାମଙ୍କ ଦୂତ ବୋଲି ଜାଣିଲେ ଏବଂ ମୁଁ କେଉଁଦିନ ମୋତେ ସେ ନେବେ ସେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଏତିକି କହିଲେ, ହନୁମାନଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଲେ। ତେଣୁ କହିଲେ ହରି।
ସତ୍ୟ ଦୈତ କୁଳାଦିନାଥ ମନ୍ଥନମ ସୂର୍ଯ୍ୟନ୍ଦୁବିକେ। ଇଏ ହରି କିଏ? ନର ହରି। ଉଗ୍ରବୀର ମହାବିଷ୍ଣୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ନରହରି, ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ରାମ ଆଉ ହରି। ତ୍ରେତାୟଂ ଦଶକଣ୍ଠ ଗୋପାଳନ ସତ୍ୟରେ ସୀତାରାମ, ସତ୍ୟ ପରେ ଆସିଲା ତ୍ରେତା। ଏଠି ହନୁମାନ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ। ହନୁମାନ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ। ହନୁମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ନ ନେଲେ ଆମେ ରାମକୁ ପାଇବାନି। ହ କହିଲେ ହରି, ନୁ କହିଲେ ନୁମଃ, ପୂଜ୍ୟ ପୂଜା। ମା କହିଲେ ଧରିତ୍ରୀ, ମା କହିଲେ ମାନ୍ୟତା, ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ମାନ, ଗୁରୁଙ୍କୁ ମାନ। ନ କହିଲେ ନମ୍ରତା। ନମଇ ନୃସିଂହ ଚରଣ ଅନାଦି ପରମକା। ଇଏ ଚାରୋଟି ଅକ୍ଷର ତତ୍ତ୍ୱ ଭିତରେ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ରହିଛି। ହ କହିଲେ ନରହରି, ତ୍ରେତୟାରେ ରାମହରି, ଆଉ ଦ୍ୱାପରରେ ରାଧାହରି, କଳି ଯୁଗରେ ଗୌରହରି। ଏ ଚାରିଟା ନାମ ହେଇଗଲେ କାମ ସରିଲା। ଶ୍ରବଣାକୁ ଯେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଆଉ ଆମ ସମାଜ ଭିତରେ ତୁ ରହ ନା, ତୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଳା। ସିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ କୋଉଠି ରହିବ? ଗୋଟାଏ ଗଛ ଡାଳରେ ଦିନ ଯାକ ବସେ। ରାତି ହେଲେ ସେ ଗଛରୁ ଓହ୍ଲାଏ। ଓହ୍ଲେଇକିରି କ'ଣ କରେ? ଗୁରୁଙ୍କ ପାଇଁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଯେଉଁ ବାଟଟା କଣ୍ଟକିତ ରାସ୍ତା, ତାର ଗୁରୁ ବୋଲି ସେ ଭାବିଛି, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ କରିନି, ନାମ ନେଇନି। ମାତଙ୍ଗ ଋଷିଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ଠାରୁ ନଦୀକୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ରାସ୍ତାଟିକି ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଫା କରିଦିଏ। କିଛି ବଣ ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ପକେଇ ଦିଏ। ତାର ଗୁରୁ ପ୍ରୀତିଟା କେତେ ଉଚ୍ଚରେ ରହିଛି। କାରଣ ଭାଗବତରେ କେମିତି ଲେଖୁଛନ୍ତି, ମୁହିଁ ବସଇ ଗୁରୁ ଦେହେ ଗୋବିରୁ ମାତଙ୍ଗ ସବୁଦିନ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ରାତି 4ଟାରୁ, ଫେରୁଛନ୍ତି। ଦିନେ ଭାବିଲେ ଏ ରାସ୍ତାକୁ ସଫା କରୁଛି କିଏ? ଏ ରାସ୍ତାରେ ଫୁଲ ପକାଉଛି କିଏ? ଇଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆଶ୍ରମରେ ପଚାରିଲେ, ସେଉରୁ କହିଲେ, ଗୁରୁଦେବ ଆମେ ଯାଇନୁ କି ପକେଇନୁ କି ଓଳେଇନୁ କି କିଛି। ତାହେଲେ କିଏ ପକାଉଛି ତାକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଟିକେ ରାତି 4ଟାରୁ ଉଠୁଥିଲେ, 3ଟାରୁ ଉଠିକିରି ଗଲେ ଦେଖିବା କିଏ ସେ ରାସ୍ତାଟାକୁ ସଫା କରୁ। ଦେଖିଲାକୁ ଏଇ ଝିଅଟି ସଫା କରୁ। ତାକୁ ପଚାରିଲେ, ମା ତୋ ଘର କୋଉଠି? ମୋ ଘର କୋଉଠି ମୁଁ ଜାଣିନି।
ମୋତେ ଗୋଟାଏ ମା ଜନ୍ମ ଦେଇକିରି ତାକୁ ସେ ମଶାଣିରେ ମୋତେ ପକାଇ ଦେଇକି ପଡ଼ିଛି। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପାହାଡ଼ରେ ତାକୁ ବିଲୁଆ ବୋଲି କହନି, ସେ ବିଲୁଆ ହଉ ମଣିଷ ହଉ ଯାହା ହଉ, ମୁଁ ସେଇଠି ଥିଲି ଏବଂ ଶେଷରେ ମୋତେ ସମାଜ ଗ୍ରହଣ କଲାନି, ମୋତେ ଆଣି ଇଚ୍ଛା ଦେଇଛ। ଏ ମାତଙ୍ଗ ପଚାରିଲେ ତମ ଗୁରୁ କିଏ? ନା ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର। ଇଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, ମୁଁ ତୋର ଗୁରୁ କେତେବେଳେ ହେଲି? ଯେଉଁଦିନ ମୋତେ ସେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଗଲେ ସେଇ ଦିନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛି ଏଇ ଗଛ ଡାଳରେ ବସି। ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମକୁ ମୁଁ ସେଇଠି ନମସ୍କାର କରେ। ତେବେ ଆପଣ ମୋର ଗୁରୁ। ତେବେ ଆଶ୍ରମକୁ ନ ଯାଇ ଏଠି କାହିଁ ବହିଛ? ନା ମୁଁ ତ ଉତ୍ସବ ଆଉ ଆଶ୍ରମକୁ କ'ଣ? ମାତଙ୍ଗ କହିଲେ ସେ ସବୁ କଥା ଚାଲିବନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ସହିତ ଆସ। ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିଲେ କ'ଣ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେଇଥିବେ କି କ'ଣ, ସେ ଯାହା ଖାଲି ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ, ମନ୍ତ୍ର ମୂଳମ୍ ଗୁରୁର୍ ବାକ୍ୟ, ପୂଜା ମୂଳମ୍ ଗୁରୁର୍ ଧ୍ୟାନ ମୂଳମ୍ ଗୁରୁର୍ ମୋକ୍ଷ ମୂଳମ୍ ଗୁରୁର୍। ଖାଲି ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ, ମାତଙ୍ଗ ଏ ଶ୍ରବଣା, ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି ତମକୁ। ମୋତେ ବୟସ ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଳେଇବି, ଏଇ ଦିନ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଳେଇବି। ଏ ଆଶ୍ରମଟା ତୋର, ଏ ଆଶ୍ରମକୁ ତୁ ରଖିବୁ। ଶ୍ରବଣ କହିଲା, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ତ ପଳେଇବେ, ମୁଁ ଆଶ୍ରମକୁ ନେଇ କ'ଣ କରିବି? ମୋର କ'ଣ ଆଶ୍ରମ ଦରକାର? ମୋର ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭଲ, ସେଇ ଝରଣା ଭଲ, ଜଙ୍ଗଲର ଫଳ ଫୁଲ ହିଁ ମୋର, ସେଇ ହେଉଛି ମୁଁ ଏଠି ରହି କ'ଣ? ତାପରେ ମାତଙ୍ଗ କହୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରବଣା ଶୁଣ, ଶ୍ରବଣା କଥାଟି ମନେ ରଖିଥାଅ। ଯେଉଁ ବାଟଟି ମୋ ପାଇଁ ପରିଷ୍କାର କରିଦେଇଛ ନଈ କୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଫୁଲ ବିଞ୍ଚି ଦେଇଛ, ସେଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକିରି ଆସିବେ। ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀରାମ, ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ତାଙ୍କ ଭାଇ ଥିବେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଅନନ୍ତଙ୍କର ଅବତାର ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ଇଏ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ଅବତାର, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ରାମ। ଯେମିତି ଆସିବେ ପାଦ ଧୋଇଦେବ, ବିଛଣାରେ ବସେଇବ, ଫଳ ସବୁ ରଖିଥିବ, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଖୁଆଇଦେବ, ତାପରେ ସେ ଯିବେ, ତୁମେ ରହିବ। ଶ୍ରବଣା ଅପେକ୍ଷା କରିବ। ଆମେ ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ସିଏ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ରାମ କେତେବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଚିତା ଫିତା ଏମିତି କାଟୁଛି, ଫୁଲ ଫୁଲ ସଜଉଛି। ତାକୁ ସବୁ ଆମର ଯେଉଁ ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ ସେ ବାଟେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆରେ ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ କରୁଛୁ? ସେ କହୁଛି, ମୋର ଗୁରୁ କହିଛନ୍ତି ଏଇ ବାଟ ଦେଇ ରାମ ଆସିବେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବି। ତତେ ବୟସ କେତେ ହେଲା? ନା ବୟସ ମୋତେ ଯେତେ ହଉ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନା ଆଉ ତତେ ବୟସ ଆଉ କେଇଟା ଦିନ ବଞ୍ଚିବୁ, ଗୁରୁ ଆସିବେ, ତୁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦେଖିବୁ। ଦିନେ ସେ ଦେଖୁଛି
ଶ୍ରୀରାମ ଶରଣଂ ସମସ୍ତ ରାମଂ ହରିମଳଂ ରାମାୟ ରାମ ତସ୍ସତି रामे भक्तिरखण्ड भवतु मे श्री राम जय जय राम। ତା ଆଖିର ପତା ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ତଳକୁ ନଇଁ ଆସିଲାଣି, ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲାଣି, ବାଡ଼ିଟିଏ ଧରି ଠିଆ ହେଉଛି। ବାଡ଼ିଟିଏ ଧରି ଯେଉଁ ଜାଗାଟିକି ସେ ସଜେଇଛି ସେଇଠି ବାଡ଼ିଟିକି ଛାଡ଼ିକିରି ଆଖିର ପତାକୁ ଟେକିକିରି ସେ ରାସ୍ତାକୁ ଅନେଇଛି। କାଳେ ମୋ ଗୁରୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ କି, ମାନେ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଦିନେ କିନ୍ତୁ ଆସିଲେ। ଶ୍ରବଣା ଯେତେବେଳେ ଦେଖି ପକେଇଛି ପ୍ରଭୁ ଗୁରୁଦେବ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ଯୋଉ ରୂପ କହି ଯାଇଥିଲେ ସେଇ ରୂପଟା ଧରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଇ ତ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମ। ଆନନ୍ଦରେ ନାଚି ଉଠିଲା ଶ୍ରବଣା। ରାମଙ୍କୁ ପାଛୋଟିକିରି ନେଲା। ଗୁରୁଙ୍କର କଥାକୁ ସବୁ କଥା ମନେ ରଖିଦେଲା, ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ମାନିଲା, ପାଦ ଧୌତ କରିଦେଲା, ଆସନରେ ବସାଇଲା। ତାପରେ ଯେଉଁ ଫଳ ଗୁଡ଼ାକ ରଖିଥିଲା ତାକୁ ସବୁ ଗୋଟା ଗୋଟା କରି ନିଜେ ଟିକେ ଖାଇଲା। ଯେଉଁଟା ମିଠା ନାଗିଲା ତାକୁ ରାମକୁ ଦେଲା, ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ଦେଲା। ଯେଉଁଟା ମିଠା ଲାଗିଲାନି ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ିଦେଲା। ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବ ତା ବଗିଚାରେ ଥିଲା, ସେ ଲଗେଇଥିଲା। ସେ ଆମ୍ବଟି ଭାରି ମାନେ ଅତି ଭଲ ମିଠା ଆମ୍ବ। ଏଇଟା ତ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମିଠା, ଆକୁ କାହିଁ ଚାଖିବି। ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଗୋଟାକୁ ନେଇକିରି ରାମଙ୍କୁ ଦେଲା, ରାମ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଧରିଲେ। ରାମ କହିଲେ, ଶ୍ରବଣା ମୋ ହାତକୁ କାହିଁ ଧରୁଛ? ସେଠି ରାମ କହୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରବଣା ତୁମେ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିକ ଫଳ ଦେଲ ନିଜେ ଅଇଁଠା କରିକିରି ମୋତେ ଦେଇଛ, ଉଚିଷ୍ଟ। ଆଉ ଇଏ ଆମ୍ବଟି କ'ଣ ନିଜେ ନ ଖାଇକିରି ମୋତେ ଦେଉଛ? ମୁଁ ତାକୁ ତ ଖାଇବିନି। ହାତ ଯୋଡ଼ିକିରି କହିଲା, ପ୍ରଭୁ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ନା କେବେ ବି ତମର ଟିକିଏ ବି ଭୁଲ ହେଇଛି। ତମେ ଦେଇଛ, ମୁଁ ଖାଇଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଛି। ଏ ଆମ୍ବ ତୁମେ ଖାଇବ, ମୋତେ ଦେବ। ସେ ଟିକେ ନାଗୁରୁ ଖା।
ନା ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ଦେଇପାରିବି ନା, ମୁଁ ବି ଖାଇବିନି, ମୋ ଖାଇବା ଏଠୁ ସଇଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ କଥା। ଶ୍ରବଣା ଯେତେ ଅନୁରୋଧ କଲା, କହିଲା ପ୍ରଭୁ ଇଏ ଆମ୍ବକୁ ମୁଁ ମୋ ନିଜ ହାତରେ ଲଗେଇଥିଲି, ମୁଁ ଖାଇକିରି ଜାଣିଛି ଏଇଟା ମିଠା, ମୁଁ ତାକୁ ଅଇଁଠା କାହିଁ କରିବି? ମୋର ଦରକାର, ତାକୁ କାହିଁକି ଅଇଁଠା କରିବି? ନା ମୁଁ ଜାଣିନି ଏଗୁଡ଼ାକ ଖଟା କେମିତି ହେଇଯାଏ ଅଇଁଠା କରି। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ରାମ କହିଲେ ଶ୍ରବଣା ଏ ଆମ୍ବଟି ତୁ ଖାଇବୁ, ମୁଁ ଯିବି। ଯେତେବେଳେ ଯିବା କଥା କହିଲା ଶ୍ରବଣା ମାନେ ରାମଙ୍କର ସ୍ୱରୂପକୁ ସିଏ ଭଲ ଭାବରେ ମୁଣ୍ଡ ଡୋଳ ଯାକ। ରାମ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଲେ ଦଣ୍ଡବତ ଟିକେ ହେଲା, କହିଲା ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଲା, ଏତିକି ମିନତି କରୁଛି ଜନ୍ମେ ଜନ୍ମେ ଆପଣ ଯେମିତି ହେଲେ ମୋ ଘରକୁ ଟିକେ ଆସୁ, ଟିକେ ଏମିତି ଟିକେ ଫଳ ଖାଉ, ଆପଣ ହଁ କହିଲେ ମୁଁ ଉଠିବି। ରାମ କହିଲା ହଁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସି। ଏତିକି କଥା କହିସାରିବା ପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ମୁଣ୍ଡକୁ ପିଟିଦେଲା, ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ମୁଣ୍ଡକୁ ପାଦ ପାଖରେ ରଖିଦେଲା, ସେଇଠି ଶ୍ରବଣାଙ୍କର ଆତ୍ମାରାମ ସିଏ ଚାଲିଗଲେ। ଶ୍ରବଣା ସେଇଠି ପଡ଼ିଛି। ରାମ ତାଙ୍କୁ ଆଉଁସି ଦେଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ କହିଲେ ଏ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଏଇଭଳି ଭକ୍ତ ଘରକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବା, ଆମେ ଶପଥ କଲୁ ଆସିବୁ ନିଶ୍ଚୟ। ସରି ନାହିଁ ରାମାୟଣ ଅଛି ରାମମୟ ଏ ଜଗତ। ଆପଣ ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ରାବଣ, ସେଠି ରାମ ନାହାନ୍ତି? ରାମକୁ ରାବଣଙ୍କ ପାଖରେ ଖୋଜି ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ପାଇବେ କେମିତି? ରା କହିଲେ ରାମ, ସିଏ ବଣକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏଇ ଗୋଟାକ ହେଉଛି ରାବଣ ତତ୍ତ୍ୱ। ଆଚ୍ଛା, କେଉଁ ମନ୍ଥରା ରାମଙ୍କୁ କାଳେ 14 ବର୍ଷ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଠାଇଲା। ମନ୍ଥରା ହେଉଛନ୍ତି ଯୋଗମାୟାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ। ସେ ଆସିଛନ୍ତି ରାଜା ଜନକଙ୍କ ଘରେ ଥିଲେ, ବୋହୂର ସେବା ପାଇଁ ସିଏ ପଠେଇଲେ। ଆଉ ସିଏ କିଏ? ତା ନାଁ ହେଉଛି ମନ୍ଥରା। ସେଠି ରାମ ନାହାନ୍ତି? ଆଦ୍ୟ ଅକ୍ଷର ମ, ଶେଷ ଅକ୍ଷର ରା, ତାକୁ ମିଶେଇ ଦେଲେ କ'ଣ ହେଲା? ରାମ। ତେଣୁ ସବୁ ଆମେ ବୁଝିବାକୁ, ସେ ଅଯୋଧ୍ୟା ବୋଲି ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ଭାରତ ବର୍ଷରେ, ଏମିତି ହେଲା ଯେମିତି ହେଲା, ସୀତାଙ୍କୁ ପାଇଲେ ଗଲା। ଏଇ ଗପରେ କ'ଣ ସବୁ ରାମ ଦୌଡ଼ିକି ତମ ପାଖକୁ ଆସିବେ? କେବଳ
ମନରେ ସ୍ମରଣ କର ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଆମେ ରାମକୁ କେବଳ ଭାବି ଦେଇଛୁ ଏ ଦଶରଥଙ୍କ ପୁଅ ରାମ, ସେଇ ଗୁଡ଼ାକ ଆମର ଭୁଲ ହେଇଯାଉଛି। ତମେ ବା ନିଜେ ଏଠି ଯେତେ ବହିଛ, ତମେ ବା ହଉଛ ଦଶରଥ। 10ଟା ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ନେଇକିରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେତିକି ଦିନ ବଞ୍ଚିବୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦଶରଥ ହେଇ ରହିବୁ। ଦଶରଥଙ୍କର 3ଟା ରାଣୀ, ଆମର କେଇଟା ରାଣୀ? ଆମର ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର 3ଟି ରାଣୀ। ସେ 3 ରାଣୀ କିଏ? କର୍ମ, ଜ୍ଞାନ, ଭକ୍ତି। ଯେଉଁ ଲୀଳା ଏ ଜଗତରେ ଲାଗିଛି ଏଇ 3ଟିକି ନେଇକିରି ସବୁ ଚାଲିଛି। ଆଜ୍ଞା ପଞ୍ଚବଟୀରୁ ସୀତାଙ୍କୁ ନେଲା, ପଞ୍ଚବଟୀରୁ ନେଇନଥାନ୍ତା, ଷଷ୍ଠବଟୀରୁ ନେଇଥା। ପଞ୍ଚବଟୀରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦିନେ ବିଦାୟ। ସିଏ ପଞ୍ଚବଟୀ କିଏ? ଆମ୍ବ, ଓସ୍ତବର, ଜାମୁ, କଇଁଥ, ଏଇଟା ବ୍ରାହ୍ମଣିଆ ମାନଙ୍କର ପାଠ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୁହେଁ କି ପଖଣ୍ଡାୟତ ନୁହେଁ କି କିଛି। ତେଣୁ ଆମର ପଞ୍ଚବଟୀ ହେଉଛି ମୁଖ, ଚକ୍ଷୁ, ନାସା, କର୍ଣ୍ଣ, ମସ୍ତକ। ଏଇ ପଞ୍ଚବଟୀ ଯେତେବେଳେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ଆମେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର, ଭଲ ମଣିଷ ଏବଂ ଭଲ। ଯେଉଁଦିନ ସିଏ ପଞ୍ଚବଟୀ ଯେଉଁଦିନ ହରଣ ହେଇ ଚାଲିଯିବେ, ସେ କେଉଁ ବାଟେ ଯିବେ? କ'ଣ ପେଟ ବାଟେ ଯିବେ ନା ହାତ ବାଟେ ଯିବେ? ଏଇ ନାସାଗ୍ର ବାଟେ, ନାସାଗ୍ରର ଦ୍ୱାର ଦେଇ ଯେଉଁଦିନ ସିଏ ପଳେଇବେ, ତୁ କୁ ମୁସିଲୋ ତୁ କେହି ମୁସି ମୁସିଲ ଛିଣ୍ଡେଇଦେଲ ହଠାତ୍। ତୁ କୁ ମୁସିଲ, ତୁ କୁ ମୁସି। ସେ ମୁସି ଆମରି ଭିତରେ ଅଛି, ଆମରି ଭିତରେ ସବୁ ଅଛି। ଜୀବନ ହେଉଛି ସୁନ୍ଦର ରାମାୟଣ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ନାକ କାନ କଟା ହେଇନି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ରାମଙ୍କର ସନ୍ଧାନ ପାଇବୁନି। ସମସ୍ତେ ସବୁ କାଟି ପକାଉଛ, ହେଲା କ'ଣଟା ମୁଁ ସେ ପାଟିରେ ସେଲୁନ୍ରୁ ବି ଯାଇକି ଭଲ ନଖ ବାଳ ସବୁ କାଟି ପକେଇବେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ନାକ କାନକୁ କାଟିଲେ ହିଁ
ଆମେ ରାମଙ୍କର ସନ୍ଧାନ ପାଇବା। ନାକ ନାମ କ୍ଷରନ୍ତି ନାସାଗ୍ରେ ରୂପ ଲୋଚନ ଗୋଚରେ। ନାସାଗ୍ରକୁ ଧ୍ୟାନ କରି ଆତ୍ମ ପୁରୁଷକୁ ଚିନ୍ତନ କର। ତମେ ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଡଙ୍ଗାରେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବୁ, କିନ୍ତୁ ନଡ଼ିଆ କିଣିକି ନେବୁ କି କ'ଣ ନେଇକି ଯିବୁ, କିନ୍ତୁ ରାମ ନାମକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅଖଣ୍ଡ ନାମ ମଣ୍ଡପ ନାସାଦ୍ୱାରରେ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ଜମା ତ ଜାଣିନୁ। ହକାରଣେ ବହିରି ଜାତି ସକାରେ ଶକ୍ତି ସମ୍ଭବା ହଂସ ହଂସ ଖେରତ୍ୟ ଜୀବ ଜପତି ସର। ଆଚ୍ଛା ସଜ୍ଜନ, ଇଏ ନାକଟା କଟା ହେଲା, ଆଚ୍ଛା କାନଟା କେମିତି କଟା ହେବ? ପର ନିନ୍ଦା ପର ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ତ୍ୟାଗ କର। ଠାକୁର ନିଗମାନନ୍ଦଙ୍କର এই ଭାଷା। ପର ନିନ୍ଦା ପର ଚର୍ଚ୍ଚା ରାଖ ବହୁ ଦୂରେ। ଯେଉଁ କାନରେ ହରି କଥା ପଡ଼ିନି, ମନେ କରାଯାଉ ସେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ଏଗୁଡ଼ାକ ପଡ଼ିନି, ନା ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ଭଲ କଥା ଯଦି ଜୀବନରେ ଆମେ ଶୁଣିନୁ, ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ବି କରୁନୁ, ଆଉ ସେଠି କାନଟା କ'ଣ ସାପ ଗାତ ଯାହା କାନ ସେଇଆ। ଏଇଟା ସାପ ଗାତ ସହିତ ସଭା। ତେଣୁ ସୁପର୍ଣ୍ଣେଖା ଭଳି ନାକ କାନ କାଟିବା। କିଏ କାଟିବେ? ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ରୂପୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ଅନନ୍ତ କିଏ? ଅନନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଇଏ ଜଗତର ଗୁରୁ। ଆମେ ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ପଳେଇ ଆସୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଗୁରୁ ମନ୍ଦିରକୁ କେହି ଯାଇନି, କେହି ଯାଇନି। କ'ଣ ନା ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରି ଆସିଛୁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଗୁରୁ ମନ୍ଦିରରେ ଅନନ୍ତ ହିଁ ପୂଜା କରୁ। ଏଇସବୁ କଥା ଲଙ୍କାକୁ ଆମେ ପୋଡ଼ିନୁ, ଲଙ୍କାକୁ ଆମେ ସଜଉଛୁ, ଆଉ ରାମଙ୍କୁ କେମିତି ପାଇବୁ? ଲଙ୍କା କହିଲେ ଅସାମାଜିକ ସ୍ଥାନ। ଆଜି କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମ ସାଲେପୁର ହଉ, ଆମର ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଆପଣ ପୁରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଯା, ଲଙ୍କାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ଛକରେ ନାହିଁ, କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଉଛୁ, ଖରାପ ହେଇଗଲା। ଖରାପ ପାଇଁ ଦାୟୀ ହେଉଛ ତମେ। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ, ଏଇ ହେଉଛି ଜୀବନ ରାମାୟଣ। ଯେଉଁଦିନ ଆମେ ଅଶୋକ କାନନରେ ବସିବୁ, ଅଶୋକ କାନନ ହେଉଛି ଧ୍ୟାନ, ନିଶ୍ଚଳରେ ବସିବୁ। ଏ ରାମ ହୁଅନ୍ତୁ, କୃଷ୍ଣ ହୁଅନ୍ତୁ, ବାପା ହୁଅନ୍ତୁ, ବୋଉ ହୁଅନ୍ତୁ, ବସି ଆମେ ସ୍ମରଣ କରିବୁ। ସେଇଦିନ ଆମେ ଅଶୋକ କାନନକୁ ଯିବୁ, ହନୁମାନ ସହିତ ଭେଟ ହେବ। ହନୁମାନ କିଏ? ଶ୍ରୀରାମ ଦୂତମ୍
ସବୁ ଆମର ଦୀନବନ୍ଧୁ ବାବୁ ସେ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଏଇମାନେ ସବୁ କହିଲେ ଆମେ ଗୋଟାଏ ଆଶ୍ରମରେ ରାମାୟଣ କରିବା। ହଉ କର, ମୁଁ କାହିଁ ମନା କରିବାକୁ। ରାମଚରିତ୍ର ମାନସ ହେଲା। ମୋତେ କହନ୍ତି ଆଗରେ, ମୁଁ ତ କିଛି ଜାଣିନି, କହିବି କ'ଣ? ସେମିତି ଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ କ'ଣ ବିପଦ କହିଛି ସେ ତାଙ୍କର। ଆଉ ଲୋକ କେହି ହେଲେ, ଶୁଣିବା ଲୋକ ଆଉ କେହି ଆସେ। ମୁଁ ବିରକ୍ତ ହେଇକିରି କହିଲି ଏ ବର୍ଷ ଆଉ କରିବାନି, ବନ୍ଦ ହେଲା। ଆମର ଗୋଟିଏ ବରଗଛ ଅଛି, ଏବେ ବି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ଭଗ୍ନାବଶେଷ ଅଛି। ସେଟା ସେତେବେଳେ ଝଙ୍କାଳିଆ ହେଇକିରି ବିରାଟ ହେଇକିରି ଗୋଟେ ମର୍କଟ ଆସିକିରି ସେଇ ବରଗଛ ଦେହରେ ବସିଲା। ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ତାର ତଳକୁ ଓଳିଥାଏ। ସେଇଠି ବଇଥାଏ ଦିନରେ, ରାତିରେ, ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ, ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ବି ସେ ସେଇଠି ବଇଛି। ବୋଲି କ'ଣ ଏ ମାଙ୍କଟି କୁଆଡ଼େ ଯାଉନି କି କିଛି ଖାଉନି, ହେଲେ କ'ଣ କରିବା? ଏଇନେ ବଡ଼ ଆମେ ସବୁ ଖାଉଛୁ ପିଉଛୁ, ଇଏ କ'ଣ ଖାଉନି ଯାଉନି। ଏଇଭଳି ଭାବୁ ଭାବୁ ମୋର ଗୁରୁଦେବଙ୍କର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଝୁଲାର ବମ୍ବେ ଘାଟରେ ଯିଏ ଗୁରୁ ମୋତେ ଭେକବାନା ପିନ୍ଧେଇଥିଲେ, ସେ ରାମଙ୍କର ଭକ୍ତ, ତାଙ୍କରି କଥା ଯେତେବେଳେ ମନେ ପଡ଼ିଲା, ମୋର ଧାରଣା ହେଲା ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବୋଧେ ହନୁମାନ। ଇଏ ରାମାୟଣ ଶୁଣିବାକୁ ବୋଧେ ଆଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ତ ରାମାୟଣ କରୁନୁ। ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ିକିରି କହିଲି, ହେ ରାମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ନରହରି ନାରାୟଣ ଗୋବିନ୍ଦ हे कृष्ण कमलापते रघुपते सीतापते श्रीमते वैकुंठाधिपते जराचरपते लक्ष्मीपते। ଏତିକି କହିକିରି ନମସ୍କାର କରୁଛି। ନମସ୍କାର କଲେ ତ ଆଖି ବୁଝିକି ନମସ୍କାର କରିବାକୁ ହବ। ନମସ୍କାର କରି ଅନେଲାକୁ ସେ ମାଙ୍କ କରାବ ନାହିଁ। 7 ଦିନ କାଳ ସେ ବସିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇ କଥା ପଦକରେ ସେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା। ତାପରେ ଆମେ ପୁଣି ଆମ ତ ମାନସ ସେ ବର୍ଷ କଲୁ। ତେଣୁ ମାନିଲେ ଠାକୁର, ନ ମାନିଲେ ଖାଲି ପଢ଼ିଦେଲେ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁ ଦେବ ମହେଶ୍ୱର ଗୁରୁ, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ସବୁ ପଢ଼, ମୁଁ ଶୁଣି କ'ଣ ପଢ଼ୁଛ, କ'ଣ ପଢ଼ୁଛ? ରଚନା ପଢ଼ୁଛ? ତେଣୁ ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି କାୟବାକ୍ୟ ମନରେ ଗୁରୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ, ମନ୍ତ୍ରକୁ, ସ୍ୱରୂପକୁ ଚିନ୍ତନ କରିବା, ତାହେଲେ ଗୁରୁ କୃପା ଅବଶ୍ୟ ମିଳିବ। ମିଳିବ ନାହିଁ ଏକଥା କେବେ ନୁହଁ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ଏତେ ଥର ତ ଗଲୁ, ଆଉ କିଛି ତ ବାବା ବୁଝିଲେନି, ଆଉ କାହିଁ ଯିବୁ, ନ ଯା। ଯେ ତମେ ଯଦି ନ ଯିବ, ତମେ ତମ ଘରେ ଯିବ, ଆମେ ଆମ ଘରେ ଯିବୁ। ତମେ ଆମର କ'ଣ କରିବ, ଆମେ ତମର କ'ଣ କରିବୁ? ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ଅଭିମାନ ପରିହର। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକିଲେ କିଛି ଶୁଣିଲେନି। ଆରେ କ'ଣ ତମେ ଯେଉଁ କ'ଣ ଏମିତି ଭକ୍ତିଟାକୁ, ସେ ଗୋଟେ ପଦ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଗପିଆନି। ଭକତି ଭକ୍ତିକୁ ତେଣୁ
ତେଣୁ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ, ଜୀବନର ଦର୍ଶକ। କେବେ ବି ଜୀବନରେ ସେ ଭୁଲ କରନା। ଅପେକ୍ଷା ନ କରିପାର, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ନିନ୍ଦା ଠାରୁ ବଡ଼ ଅପରାଧ ଏ ଦୁନିଆରେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ମୋର ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ, ହନୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ଏବଂ ଏଠି ବର୍ଷା ଦିନ ହେଉ, ଶୀତ ଦିନ ହେଉ, ଯାହା ହେଉ ଗୋଟେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଉଛି ବୋଲି ଆମେ 5 ଜଣ ଏକତ୍ର ଆପଣମାନେ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିକୁ ବଳିଆ ଆସୁ ନ ଆସୁ ଗୋଟେ ମେଳା ଭଳି ରଖନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଇଏ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆମକୁ, ଏଇ ହିଁ ଆମକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଦିବ୍ୟ ମାର୍ଗ ଦେଖାଇବ ବା ଆମେ ସେଇ ମାର୍ଗରେ ଯିବା। ଶେଷରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ଜଣାଉଛି। ଏ ପବିତ୍ର ମାଟିକୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ରାମଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମକୁ ସ୍ମରଣ କରି କଥାକୁ ପ୍ରଣାମ ନାମ